श्रोताबंधु आपण मैंने शुणुले हिंदी चलचित्र गीतर कार्यक्रम आकाशवाणी बारिपदा आरंभ करुछु मासिक साहित्य पत्रिका कार्यक्रम गंगाहार। उपस्थापना अशोक कुमार दत्त, प्रयोजना लक्ष्मण पालिया। मासिक साहित्य पत्रिका कार्यक्रम गंगाहार परिसर को आपण मानकु स्वागत करुछु। श्रोताबंधु नमस्कार। एथिरे स्थान पाइछि अध्यापक अवनीकांत गिरी कविता, अध्यापक वृंदावन राव प्रबंध और डॉक्टर शिरीष चंद्र भोल क्षुद्र गल्प। श्रोताबंधु जीवनर परिधि को निर्धारण करने पाई निजर आत्मसत्ता को आहुरी अंतर्मुखी होई उपलब्धि करने को पड़े। आज जहाँ सब स्थूल शरीर द्वारा बाह्य प्रत्यक्ष हुए ताहा हुए तो काली ठारू आउ देखिबा को मिलिबो नाही। एही चिंतन निजको अनुभव द्वारा ज्ञान द्वारा आत्मस्थ हेबार मार्ग देखाए। जो व्यक्ति अविश्वास करती निजर मृत्यु को जय करिथिबार अहमिकार भासुथांती सही माने ही जीवनर अर्थ को कदर्थ करिथांती। आउ जे विश्वास करती जे निजर मृत्यु सम्मुखरे निजे सर्वदा दंडायमान, कौनसी मुहूर्त भी मृत्युर बलय भीतर को निजे पशिबार संभावना अच्छी बोली मानि थांती सही माने ही आम देश आम जातिर गर्व। मानव सभ्यता को प्राणपुष्ट करिसेंती सही व्यक्ति माने, सही महापुरुष माने। मूल न थाई जी रहिबार अधिकार साब्यस्त करुथिबा अन्य उपरे सवार होई बार बार निज अस्तित्व को खोजी चलीथिबा, जीवन मृत्युर रहस्य को अति पाखरु अनुभव करुथिबा, सहजीवीर जीवन मृत्यु उपरे निर्भर करुथिबा सत्ता सजीवलताटिए। सही सजीवलता को सबल संलापरे स्वकीय ढंगरे कहउछंती अवनीकांत गिरी। कविता निर्मूली लटा। माटिर नुहे कि मातृत्वर नुहे, बौल पाटर छिंडा सूता परी रहस्यावृतर छंदा छंदी भितरे नूतन एक साजसज्जा। मंजीरु सृष्टि नुहे किंबा शाखा प्रशाखारु नुहे, तथापि जेतिकी सुंदर सेतिकी कमल, जेतिकी सुंदर सेतिकी कमल। संशयरु जातक विहीन सृष्टि, ना वृक्ष ना फूल ना पत्र ना फल, सबु कल्पित जगतर बाहरे संभावनार हाहाकार भितरे सृष्टि वैचित्र्यर नूतन विचित्रा। घासपत्र वृक्षलतार बाछ विचार नथिबा, बढ़िबार निशारे केवल कर्तव्यर दास, केवल कर्तव्यर दास। माटी पानी पवन अनावश्यक, सतेजता भरा नूतन संधान। हस्तरेखा परी केते छंदा छंदी, बुझिबाकु चेष्टा कले विविधतार विपर्यय। दुर्विसह सह भितरे शांतिर एक भिन्न रूप, केउ अभिशप्त मुक्तिर ए महामंत्र। केही तुमको देखु कि न देखु, सबु ऋतुरे जेतिकी अलोड़ा अखजा, एक मुहा अजणा साहारा विजड़ित निर्भयर एक अजणा स्वीकारोक्ति। अजणा महामुक्ति पाई एहार सृष्टि, तपस्यारत ऋषिर छिंडा जटा परी अपरिचित। गछपत्रर उपवीत धारण, कुटिलता जटिलता भितरे लुचिथिबा सरल। आगामी मुहूर्तर नूतन तथ्यर अन्वेषण, साबुन फेण परी पानी रे मिश्रण। समय असमयर नुआ अभिसारिका, चेतन अवचेतनर शून्यता भितरे रोगसज्जारू उठी आसीथिबा निबिड़ता भितरे नवजागृतिर तालीपका सृष्टिटिए। भक्त भावनार संशोधनटिए, भक्त भावनार संशोधनटिए। ना पुरुष ना नारी, से खोजु थाए निजर व्यक्तित्व को एंतुड़ी शाଳରେ गाँ मशाणी। से काहाकु धिक्कार करिब, मार मातृत्व को ना पितार पितृत्व को। जीवन सारा खोजी चली भिन्न एक पृथ्वी रे, भिन्नतार आकृति रे निजकु व परिजन को। अवनीकांत गिरी कविता अतीव हृदय स्पर्शी लगुच, समस्त मन को छुईब। कविता किन्नर। समयर एक व्यतिक्रम, मुक्त आकाशरे लटई विहीन गुड़ी परी जीवन चर्चा। समस्तंकर अंगुली निर्देशर चकाभौरीर आलोचित जीवनटीए। भूल नकरी जीवन सारा शास्ति, समाजरू
ବାଛନ୍ଦ ହେବାର କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତି, ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଯାଏ ଅହରହ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକାଳିର ଡବଡବି ପରି ବାଜି ଚାଲିଛି ଅନବରତ। ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳ ଯାଏଁ ଜୀବନ ଯମୁନାରେ କେତେ ସନ୍ତରଣ, ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳର ହିସାବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲିର ଠପ୍ ଠପ୍ ଆୱାଜ, କମଳତାର ଭିନ୍ନ ଏକ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଚାଲିଚଳଣୀରେ ନିଆରା ଶୈଳୀ, ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ମାକଡ଼ା ପଥର, ଶଙ୍ଖନାଦକୁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କଚିଳା ଗଛଟିଏ। ଶୁଭକାମନା ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଥିବା ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ୱର, ଦେବାଳୟରୁ ଜେଲଖାନା ଯାଏଁ ସବୁଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ। ମହାପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଅନୁତାପ ଅନଳରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ, ନା ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି ନା ମରିପାରୁଛି। ତା ଇଚ୍ଛାର ବଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ଏକ ସମ୍ପାଦକ ଖୋଜି ଚାଲେ ନୂତନ ଉପବନ। ଚିରକାଳ ଅକୁହା ହତାଶାର ଜୀବନ, ସବୁଠି କେବଳ ଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ, ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। କାହାଣୀରେ ରହିଯାଏ ଅବାଞ୍ଛିତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ। ନାୟକ ନୁହେଁ କି ନାୟିକା ନୁହେଁ, ସ୍ରଷ୍ଟାର ସୃଷ୍ଟିରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଚରିତ୍ର। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଅର ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଖୋଲାମେଳା ହୃଦୟରୁ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଥିବା ମୁଠାଏ ଖୁଚୁରା ପଇସାରେ ଶୁଭ ମନାସୁଥିବା ଜନ୍ମରୁ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯାଏଁ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନଟିଏ। ଏହି ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି ବି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଳ ମୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାନବର ଉପକାରରେ ଆସେ। ଜୀବନ ତମାମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗେଇ ତା ମାଲିକର ବୋଝ ଓହ୍ଲେଇ ଚାଲେ। ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଳି ପକେଇ ମାଟିକୁ ବିଦାରି କ୍ଷେତରେ ଶସ୍ୟ ଫଳାଏ। ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଯାହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି କରନ୍ତି ଅବନୀକାନ୍ତ ଗିରି। କବିତା ଗୋ ସୁରକ୍ଷା। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର ଅକାତକାତ ପାଣିର ସୃଷ୍ଟି, ଆଦିରୁ ଅନାଦି ଯାଏଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତୁମର ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ଭୂମି ହୁଏ ଉର୍ବର, ତୁମ ହମ୍ବାରଡ଼ିରେ ବେସୁରା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀସ୍ୱନ। ଉଷାକାଳରୁ ପୁନେଇ ଜହ୍ନର କିରଣ ଯାଏଁ ଖୋଜିବାର ନିଶା, ଘାସ ପଡ଼ିଆରୁ ଗୋରୁ ଗୁହାଳ ଯାଏ। ସୁଖରେ ହେଉ କି ଦୁଃଖରେ ହେଉ, ସ୍ୱଦେଶୀ କୌଶଳରେ ତିଆରି ଛଣ ଦଉଡ଼ିର ପଘା, ସବୁ ଖାଲି ସେଥିପାଇଁ କାହାରି ମନପ୍ରାଣ ଚେତନା ନାହିଁ ଉଦ୍ବେଳନର ନିଘା। ଚିରଦରକାରୀ ନୀତିଦିନର ସମାଜରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଉ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟର ପୂଜାକର୍ମ ପାଇଁ ଶୁଭ ସକାଳର ଗୋବର ପାଣିଠାରୁ ଔଷଧ ତିଆରି ଯାଏ। ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ସମର୍ପଣ। ମାତୃହରା କଅଁଳ ଶିଶୁର ଅମୃତ ଧାରାର କ୍ଷୀର, ଦହି ଛେନା ଲହୁଣୀ ଘିଅ ସବୁ ତୁମର ଅବଦାନ। ତେଣୁ ଚିରବନ୍ଦନୀୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନର ସ୍ୱର ଗୋମାତା। ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପାଲଟି ଯାଇଛି ହା ହୁତାଶମୟ। ଲୁଚି ଛପି ବଢ଼ି ଚାଲେ ପବିତ୍ରତାର ଦୁବଘାସ। ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସମର୍ପଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଆବଶ୍ୟକତା। ସୁରକ୍ଷାର ଚିନ୍ତନରେ ବେଳକାଳର ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ରହସ୍ୟ ଭରା ସୁଚିନ୍ତିତ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଏକ ଇସ୍ତାହାର। ପୁଣ୍ୟ ମାଟିର ପୁଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ପୁଣ୍ୟଟିଏ। ଦାନ ପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାତା। ତୁମେ ପୂଜାର ପବିତ୍ରତା। ପାକୁଳିରେ ସମସ୍ତ ପାପ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ। ଯେତିକି ସହକାରୀ ସେମିତି ନିରହଙ୍କାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦେବ ଦାନବ ମାନବର ପ୍ରିୟ। ଘିଅରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦୀପରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ନିବୁଜ ମନ୍ଦିରର ଭକ୍ତକୁ ମାର୍ଜନା କରେ। ଅହରହ ରକ୍ଷକ ପାଲଟି ଯାଇଛ ଭକ୍ଷକ। ଟଙ୍କାର ଲାଳସା ସୃଷ୍ଟି କରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତତା। ଅପଚେଷ୍ଟା ଶୁଣି ଚାଲେ ନାଲପିଟା ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ଖୁରାର ଶବ୍ଦ ଆଉ କଂସେଇଖାନାର ଠକ୍ ଠକ୍ ଧ୍ୱନି। ମାନବିକତା ଆଉ ମୋହନୀୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଦେବଦୂତ ଭୂମିକାରେ ବେଶ୍ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ପାସୋରି ଦେଇ ସର୍ବସ୍ୱ ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ। ନିଜ ପାଇଁ ଭୁଲିଯାଏ। ସମର୍ପଣ ଖାଲି ସମର୍ପଣ। ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ଜାଗରଣ। ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ବିଶ୍ୱାସ। କଦମ୍ବ ମୂଳର ଶୂନ୍ୟତା କହେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଜଗତ ରକ୍ଷା। ଅବନୀକାନ୍ତ ଗିରିଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଏକ କବିତା, ଯେଉଁଥିରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବିନା ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅସମାପ୍ତ। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତି ଜୀବକୁଳକୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଉଥିବା ସତ୍ତାକୁ
ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ବିନାଶ ପାଇଁ କେତେଜଣ ସଦା ତତ୍ପର। କବିତା ଅମୃତ ଲଗ୍ନା କହୁଛନ୍ତି ଅବନୀକାନ୍ତ ଗିରି। ମନଦଳିର କାଠପଟା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ପୁଲକ ଭରା ଅମୃତ ଲଗ୍ନରେ ନିକାଞ୍ଚନରେ ସୃଷ୍ଟି ତୋର, ଯେତିକି ମଗ୍ନ ସେତିକି ଜାଗ୍ରତ। କଦମ୍ବ ମୂଳର ବଂଶୀସ୍ୱନ ଠାରୁ ପାଗଳ ଭ୍ରମର ଯାଏଁ, କୋଇଲିର କୁହୁତାନ ଠାରୁ ହସିବା କାନ୍ଦିବା ଯାଏଁ, ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅନବରତ ସଂଗ୍ରାମରତ। ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚେଇବାର ରାହା ଧରି ସଜାଗ ପୋଷାକ ବିହୀନ ସୈନ୍ୟ, ସଜାଗ ପୋଷାକ ବିହୀନ ସୈନ୍ୟ। ସୃଷ୍ଟି ନିୟନ୍ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ସହିତ ସନ୍ଧି କରି ବଢ଼ିବା ପଣରେ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ମହାସଂଗ୍ରାମର ଫର୍ତ୍ତ ଭିତରୁ ଖାଲି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳରୁ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ସବୁ ବୁଝି ଅବୁଝାପଣରେ ହିସାବ କରେ। ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ସମାଜର କର୍ଣ୍ଣଧାର ମଣିଷର ଅନବରତ ସେବା, ମଣିଷର ଅନବରତ ସେବା। ତୁମ ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ। ତୁମେ ସଚେତନ, ବେଶ ସଚେତନ। ବଦଳାଇ ଦିଅ ନାହିଁ ଆତ୍ମା ଭିତରର ଠିକଣା। କାଠକୁମ୍ପା ଚଢ଼େଇର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବରଂ କହି ବସେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମର ପ୍ରଭେଦର ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନର ଗାଥା। ନିରୁପାୟ ପ୍ରାଣର ସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ରାଣର ବିଜ୍ଞତାରୁ ଅଜ୍ଞତାକୁ ଏକ ଧାବମାନ। ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର ବିହୀନ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଶଙ୍କାକୁଳ। ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ କେବଳ ମୂକ ଆଉ ବଧିର। ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପ୍ରଶଂସାର ଏ ହତଭାଗ ହୃଦୟ। ମାଟି ପାଣି ଓ ଆଲୁଅ ପାଖରେ ସର୍ବସମର୍ପଣ। ସବୁ ପ୍ରୀତି, ସବୁ ଶାନ୍ତି, ସବୁ ମତାମତ ଆଉ ସ୍ନେହ। ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ କିଏ କାହାର ଆପଣାର। ଆକର୍ଷିତ କରେ ମନଭୁଲା ମଧୁର ଚପଳ ଛନ୍ଦାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ମଧୁର ଚପଳ ଛନ୍ଦାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟର କେଉଁ ବାସ୍ତବତାର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଅସରନ୍ତି ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଛୋଟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବିରାଟର ଇତିବୃତ୍ତି। ତୁମର ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ସତ ହୁଏ, ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଫଳ ବି ଫଳେ। ଋତୁଚକ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅସ୍ଥିର ଅନନ୍ତ କାଳବକ୍ଷର ମଣିଷ ସଦାସର୍ବଦା ଝୁରିବ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବର୍ଷା ପାଇଁ, ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ ନିର୍ବାଣ ପାଇଁ। ତୁମ ବିନା ସର୍ବଂସହା ଧରିତ୍ରୀ ଶୂନ୍ୟ। ପ୍ରେମ ଶୂନ୍ୟ, ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ। ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ସିରି ତୁଟିଯିବ ଖାଲି ଅବକ୍ଷୟ। ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତୁର ଆକୁଳ ହେବ। ଖାଁ ଖାଁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବାଉଳି ହେବ। ସଞ୍ଚିତ ସ୍ୱପ୍ନ ହାଉଯାଉ କଳ୍ପନା ଆଉ ପରିକଳ୍ପନା। ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବ କେତେ ଭାବନା ଆଉ ଚେତନା। ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭିବ ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ ବରଂ ଓଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ ବରଂ ଓଙ୍କାର। ଅମୃତ ଲଗ୍ନା ଗଛର ସୁରକ୍ଷା, ଜଗତର ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର କବିତା କବିମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରି ସଂଗ୍ରାମରତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବାରେ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ଓ କବିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ବେଶ୍ ସ୍ୱାଧୀନଚେତାର ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇ ପାରିଛି ବୋଲି ଯାହା ଅନୁଭବ୍ୟ। ସେହି କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ରୁଚି ଓ ସଂରଚନାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରକରଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବୃନ୍ଦାବନ ରାଉଳ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦିଗନ୍ତ ବିଚିତ୍ର ଓ ବର୍ଣ୍ଣଜଳ। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଚଳନୀର ଚିତ୍ର ଏହା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ସଙ୍କଟ, ସମାଜ